सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबर वेख रहे आप सब का स्वागत करती हूँ। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो पहले एक नज़र हेडलाइंस ते। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का अज 12वां दिन ਸਿੰਘੂ सरहद पहुंचे अरविंद केजरीवाल किसानों नाल कीती मुलाकात। 8 दसंबर ਨੂੰ सदे गए भारत बंद ਨੂੰ समर्थन देने का किया ऐलान। पंजाब के संसद मैंबरां दा जंतर मंदिर ते प्रदर्शन। गुरजीत सिंह औजला, मनीष तिवाड़ी, रवनीत बिट्टू, महाराणी परनीत कौर वालों प्रदर्शन। संसद का इजलास सदन की मांग। किसानी अंदोलन के समर्थन में अज कई कौमांतरी खिडारी वापस करनगे अवार्ड। दोपहर 2 बजे के करीब प्रेस क्लब में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों की चढ़ती कला लई श्री अकाल तख्त विखे वक्फ गुरुद्वारा साहिबाना में श्रोमणी कमेटी और संगतां वालों की गई अरदास। खबर विस्तार नाल। दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल अज ਸਿੰਘੂ सरहद पहुंचे, जिथे केंद्र के नवे खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में हजारां किसान बीते कई दिनों तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इत्थे किसान संगठनों वालों 8 दसंबर ਨੂੰ सदे गए भारत बंद ਨੂੰ समर्थन देने का ऐलान किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि देश भर में आम आदमी पार्टी के कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करेंगे। उन्होंने सारे नागरिकों तो किसानों का समर्थन करने की अपील भी की। केजरीवाल ने कहा है कि असी किसानों दी सारियां मंगां दा समर्थन करदे हां। किसानों का मुद्दा ते संघर्ष जायज़ है। दिल्ली सरकार ते साडी पार्टी किसानों के संघर्ष नाल है। इत्थे दस दईए कि दिल्ली मुख्यमंत्री दे नाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई मंत्री मौजूद सन। इस दौरान केजरीवाल ने इत्थे किसानों नाल मुलाकात भी की है ते किसानों लई कीते गए इंतजामां दा जायजा लैंदे होया हर संभव मदद का भरोसा दिता है। उथे राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से अज पंजाब के संसद मैंबरां वालों प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन दौरान गुरजीत सिंह औजला, मनीष सिसोदिया, मनीष तिवाड़ी, रवनीत बिट्टू, महाराणी परनीत कौर और बाकी मौजूद सन। प्रदर्शन करदे सांसद मैंबरां ने संसद का सर्द रुत इजलास बुलाने की मांग की है। इस मौके गलबात करदे मनीष तिवाड़ी ने कहा कि संसद का सर्द रुत इजलास सद्या जाना चाहिए। मनीष तिवाड़ी ने कहा कि इजलास में किसान विरोधी कानूनों पर मुड़ विचार किया जाना चाहिए और इन्होंने कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस इजलास को टाल रही है जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। दस दईए कि केंद्र के काले कानूनों खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। उन्होंने कहना है कि जो तक यह कानून रद्द नहीं हो जाते हैं उदों तक वो वापस नहीं जाएंगे और केंद्र सरकार खिलाफ संघर्ष इंज ही जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगवाई हेठ किसाना मजदूरों वालों जुंडियाला गुरु नज़दीक रेलवे स्टेशन गैरी मंडी विखे लगाया धरना। 76वें दिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के आगू सतनाम सिंह मानव चाहल की अगवाई हेठ लगातार ही जारी है। इस दौरान अज किसानों वालों कारपोरेट घराणिਆਂ का पुतला साड़िया गया और केंद्र सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। किसानों वालों केंद्र सरकार वालों जारी किए खेती कानूनों को रद्द करने की मांग भी की गई। केंद्र सरकार वालों लागू किए गए नवे खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली विखे संघर्ष कर रहे किसानों के हक में अज समूह हजूरी साध संगत सचखंड श्री हजूर साहिब नंदेड़ वालों संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा वालियां की अगवाई हेठ जिला कलैक्टर के दफ्तर अगे रोस धरना दिता जा रहा है। इस संबंधी जानकारी दिंदियां जसपाल सिंह लांगरी ने कहा कि समूह हजूरी खालसा वालों गुरुद्वारा सचखंड तख्त श्री हजूर साहिब नंदेड़ तो अरदास उपरंत जिला कलैक्टर दफ्तर तक रोस मार्च किया जा रहा है और बाद विच दफ्तर मूहरे रोस धरना दिता जाएगा। इस विच स्थानक सिख समाज हजूरी खालसा के नौजवान और जिले के किसान वड्डी गिनती में शामिल ने। श्री अकाल तख्त साहिब के एडिशनल हैड ग्रंथी सिंह ज्ञानी मलकीत सिंह जी ने किसानों का समर्थन करते हुए समूह लोगों को अपील करते हुए कहा कि 8 दसंबर को किसानों वालों भारत बंद को समर्थन करन और किसानों के हक लिए अरदास करन। पूरे देश विदेश के लोग जिहड़े आ किसानों वास्ते
ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ 8 ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਲੀ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਿ 8 ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 12ਵਾਂ ਦਿਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਖਿਡਾਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 7 ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਸਟੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਂਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ, ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर तो किसानों के समर्थन में आवाज़ चुकी है। उन्होंने ट्वीट करके है कि अडानी अंबानी खेती कानून रद्द होने चाहिए ने ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਠੇਵੜ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸੋਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। उधर केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। जम्मू कश्मीर ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 249 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 34 ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ VOTING ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਮੰਡਲ ਅਤੇ 17 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DDC ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 50 ਸਰਪੰਚ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 216 ਖਾਲੀ ਪੰਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੀ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ DDC ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ 123 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। 50 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 47 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 147 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 1207 ਸੀਟਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 416 ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਦੀ 216 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। फिलहाल खबरों में इतना ही। आओ फिर एक नज़र मारते हाँ जाते जाते भारत के मौसम के हाल ते रिपोर्ट पावड़ बाय ईसी।